Around this time is when a lot of people make decisions regarding their life. ಸೊ ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Which course to choose, which college to go to, what should I take up, or maybe this is the vacation time, so you are exploring your gifts, your talents, or some new hobbies. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ರಜೆ ದಿನಗಳು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗಿರುವಂಥ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಚುರುಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದಾಗಿದೆ. See, I want you to understand that this is an opportunity that you have when you can actually identify and work towards your God-given calling, your purpose, and your ultimate destiny. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. I really recommend you to check out my debut book, Unveil Your Purpose. It's available on Amazon. It will actually help you to go deep in discovering and identifying your God-given purpose. ಸೊ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದೇನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಮೆಜಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. Now today I want to share one of the keys that will help you as you're making this decision. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. When you look at Proverbs 18 verse 16, it says, your gifts will make room for you. ಸೊ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18:12 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ತಲಾಂತುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. It goes on to say that the gifts will make you stand before great men. ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 18:16 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ತಲಾಂತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Many times, especially in today's culture, especially in the Indian culture, people just go by, you're talented, you're gifted, just keep your gifts here, but you go and do engineering or do doctor or become a doctor or do medicine. Like there is a place where people have thrown their gifts out. ಸೊ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಲಾಂತುಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ತಲಾಂತ ನೀನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ತಲಾಂತುಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. See, I'm also an aerospace engineer, so I've seen what it looks like when people who are not gifted in that, they're gifted in something else, but they're forced into it. They would suffer, they're not able to do their best, and it's always a constant struggle when you're not where you are gifted. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಲಾಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವ ಇದೆ. See, if you are not having the gift from God to do business, no matter how many businesses you start, you will not be able to succeed. ಸೊ ನೋಡಿ, ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ತಲಾಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. The Bible says in Romans 12 verse 6 that each of us, if you look at the NLT version, it says, have been given different gifts to do certain things well. ನಾವು ರೋಮಪುರ 12:6 ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. I want you to understand, you cannot do everything. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Maybe the reason you're not being able to see success, maybe in your current job setting, or maybe in that course that you're choosing, maybe in that particular subject in your school, maybe you're not able to do well in spite of putting so much effort, is probably because that is not your gift. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, I always tell people that, I know core technical things, even though I'm an aerospace engineer, core technical thing is not my gift. So I identify what is my gift, what is not my gift, and I choose. Now, I'm also still working in a company and running the ministry. So I choose a job that I'm able to handle, because if I go to a job that I'm not good at, I will not be able to sustain. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಠಿಣವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲಾಂತು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥವನಾಗಿರ್ತೇನೆ. So today, in whichever area you want to make a choice, maybe a course or maybe for somebody else in your family to choose a
college or a course, or maybe a hobby, or maybe your strategy for your business or your future, a job setting, whichever it is. I want you to choose keeping your gifts in mind, because only your gifts will make room for you and help you stand out. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವೊಂದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ತಲಾಂತನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಕೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. Because I want you to remember, it's better to work on what you're already good at, to make sure you are standing out, than to work on something that you're not good at, and after all your hard work, you're still average in it. That's why I'm challenging you. Work on your gifts, and your life will help you to stand out, because you're doing it for God's glory. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲರಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ.